Barcha maqtov danlovlar Alloh taolaga gina tegishli. Biz uni gina maqtaymiz, ondan gina yordam so'raymiz, ondan gina yorliqovni yalvaramiz. Nafsalarimizning buzuqligidan, amallarimizning nasharından biz Alloh taolaga gina sığınamiz. Kimni Alloh taola to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, onu hiç bir kimde adaştıra almaz. Kimni adaştırsa, onu bir kimde hidayetke, to'g'ri yo'lga bastırmaz. Şahitlik berem, Alloh taoladan başka hiçbir ilah, ibadet kılına turgan, tabına turgan zat yok. Yalğız ul anın tengdoshi yok. Hem şahitlik berem, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Alloh taolaning elchisi hem kulu. Ona, onun ehli beytine yakınlarına, onun sahabelerine, tabiğinlerine, hem onlarının yolun devam etmişlerge Allah Teala'nın rahmetleri bulsaydı. Bizning turmuşumuz bari tik şadlık, kuvanışlardan gına turmay. Türlü ağırlıklar, qaygı, hasretler aşa da ötürge turu kile. Munday qiyin vaqtlarda Rabbimiz bizni sabır etirge şakırgan. Hem Kur'an'da bulay deb aytgan. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Elbette biz sizni nerse bilen bulsa da, korkunç, açlık bilen, mallarınızın, canlarınızın kimivi, yani özünüzge şir ciberip, yakınlarınızın ölümü, hastalığı bilen, hem jimişlerinizin kimivi bilen sınarbız. Sabır etuşilerini şatlandır. Ol sabır etuşi müminler, eğer onlarga kaygı erişse, şınlıkta biz Allah Teala'nın kulları, hem kıyamet gününde cevap tuturuşun qaytarılacak biz diler. Sahih Müslim'de Ümmü Seleme anabızdan rivayet kılıngan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytken, eğer kaygıga tarıgan her Allah'ın bendesi inna lillahi ve inna ileyhi raciun, şınlıkta biz Allah'nıqı hem biz ona qaytaşak biz. Ey Allah, kaygıma sabır etüme ecir savab bir, hem kaygımını hayırlı nerse bilen almaştır dese, Allah Teala hiç şiksiz kaygısına sabır etüne hem ona kaygısına sabır etüne ona ecrin verir, hem almaşka hayırlıragen nasip eder. Ümmü Seleme aytken, Ebu Seleme vefat bulgaç da min Allah'ın içisi aleyhisselam kuşkanların ayttim, hem Allah Teala irim Ebu Seleme'den hayırlarak bulgan Peygamber aleyhisselam bilen almaştırdı. Sabırlıkның ülgüsü hem misala etip Eyüp peygamberini kitirirge bula. Allah Teala onu malının bütüvü, ballarının ölümü hem teninin hastalığı bilen 18 yıl boyuna sınay. Ol sabır ete. Ahırda Eyüp aleyhisselam dua kıla. Rabbisine maktavlar aytıp özünün halin beyan ete. Hem Allah Teala onu bu belelerden kutkara. Rivayetlerde kitirilgenşe Rabbisi ona yanında ağıp yatkan sudan içerge hem şol su bilen kuyunurga kuşa. Elbette Allah kudretli, ol Eyüp peygamberini bir nindide hareket kıldırtmışa da selametlendirir idi. Lakin sebep kılırga kireykenin anlatır için ona su içerge hem yuğunurga buyurgan. Barımızda şir bilen tanış, bu bela birimizni de urab ütme diyerlik. Hem şuşu avrularımızga da davalanıga da bizge dürüst münasebet bulduruv zarur. Eğer çirlesek dava izlerge tiyişbiz. İslam dini bizge şolay kuşa. İmam Ahmed'de Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anhu'dan rivayet etilgen hadiste Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem etken, Ma enzelallahu azze ve celle min da'in illa enzele ma'ahu şifaen. Allah Teala her bir indirgen şirge şifasını da birgen. Şuşu hadisini rivayet kılışılarının birisi bulgan Gaffan etken, ol Allah şirge şifasını bire,
Кайберләре аны белә, бәгъзеләре икенчеләре белми. Ибн Хиббанның сахихында Усама ибн Шариктан риваят кылынган хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйткән: "Тадавау фа инналлаха лам янзал даан илля ва кад анзала лаху шифаан илля ас-самма вал харам." Даваланыгыз, чөнки Аллаһ Тәгалә һәр иңдергән ширгә давасын җибәрмичә калмый, илля мәгәр агу һәм картлыктан башка. Сахих Муслимда Джабир радиллаһу анһудан риваят ителгән хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Ликулли даин даваун, фа иза усиба даваун ад-да'a бара'a би'изниллаһи азза ва джалла." Һәр бер авыруга дава бар. Әгәр дава ширгә барып җитешсә, Аллаһның рөхсәте белән кеше сәламәтләнер. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сөннәтенә таянып, даваны 3 төргә бүлеп карарга мөмкин. Беренчесе табигый дава. Ул төрле агачлар, үләннәр, бал һәм башка табигый матдәләрдән хасил була. Икенчесе илаһи дава. Ул гыйбадат кылу һәм шүкрү белән бәйле. Өченчесе табигый һәм илаһи даваларның бергә кушылуыннан барлыкка килә. Беренче төр табигый дава турында. Табигый дава турында күп аятлар һәм хадислар бар. Аллаһ Тәгалә Нәхл сүрәсендә бал кортлары турында безгә бәян иткән. Һәм шушы бал кортлары хакында әйткән: "Яхруджу мин бутуниха шарабун мухталифун алвануху фиһи шифаун лин-нас." Аларның эчләреннән кешеләргә шифалы булган төрле төстәге ичемлекләр, баллар чыга дигән. Чыннан да бу бал кортларында, аларның бал җыюларында фикер йөрткән кешеләргә Аллаһның барлыгын, берлеген, кудрәтен күрсәткән дәлилләр бар. Һәм без әлбәттә шушы нәрсәләргә игътибар итәргә тиешбез. Пәйгамбәрбез алейһиссалам бал яраткан һәм бал белән даваланырга киңәш бирә торган булган. Сахих Бухари һәм Сахих Муслимда Абу Саид аль-Худри радиллаһу анһудан риваят ителгән хадистә бер кешенең Пәйгамбәр алейһиссаламга килүе һәм кардәшенең иче авыртуы хакында зарлануы әйтелә. Шунда ул "Исқиһи асалан", аңа бал ишерди. Һәм нәтиҗәдә берничә кабат ишкәннән соң теге кешенең кардәше төзәлә. Гадәттә кеше ширләсә табибка мөрәҗәгать итә. Табиб үз чиратында авыруга давалар язып бирә. Ләкин безгә бер нәрсәне истә тотырга кирәк. Шифа ул Аллаһтан. Раббыбыз Коръәндә Ибраһим пәйгамбәрнең сүзләре белән әйткән: "Ва иза маридту фаху яшфин." Әгәр ширләсәм, ул Аллаһ миңа шифасын бирә. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд алейһиссалам табигый давалар белән даваланган, ләкин бер кашанда харам нәрсәләр кулланмаган. Абу Даудта Абу Дарда радиллаһу анһудан риваят кылынган хадистә Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Инна Аллаһ Тәгалә анзала ад-да'a вад-дава'a ва җа'ала ликулли да'ин даваан фатадавау ва ла тадавау бихарамин." Аллаһ Тәгалә ширне һәм даваны иңдерде, һәм һәр бер ширгә давасын билгеләде. Шулай булгач даваланыгыз, ләкин харам белән түгел. Шулай ук инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән хәмер турында: "Ла валакиннаха даун" дигән. Юк, чынлыкта хәмер ул шир, дава түгел дигән. Табиблар бу мәсьәләгә нык игътибар итәргә тиешләр. Әгәр дә табиблар төрле мәгънәсез киңәшләр бирсәләр дә, безгә инде аңларга кирәк, харамда, хәмердә, шушы исерткеч ичемлекләрдә шифа юк икәнен. Шулай бер хәл булган. Яхшы гына дөнья көтеп яткан гаилә башлыгы ширләп китә һәм табибка бара. Ул аңа көндә 50 грамм аракы ишәргә киңәш итә. Теге кеше табиб киңәшен тотып аракы ишә башлый. Тора бара дозасын күбәйтә. Ахырда иш кешегә әйләнә. Нәтиҗәдә гаиләсе таркала.
катыны балаларын алып китәргә мәҗбүр була. Икенче төр илаһи дава. Илаһи дава гыйбадат кылу яисә эш күрү белән була. Гыйбадәткә килгәндә, мәсәлән, намаз кешенең күңеленә тынычлык бирә, рухын ныгыта. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям: "Арихна бис-салати я Билал". Эй Билал, без намазда рәхәтлек табабыз дигән. Шулай ук: "Ва джу'илат qurratu ayni fis-салah". Минем шатлыгым намазда дип әйткән. Ураза гыйбадәте калкан сыман, кешене нәфсесенең бозыклыгыннан саклый, тақвалыкка юл булып тора. Садака биреп, мусулман нәфсесенең саранлыгыннан кутыла, рух югарылыгына ирешә. Эш күрүгә килгәндә, ул Коръән аятлары һәм хадисләрдән алынган дугалар укудан хасил була. Коръән белән давалануның файдасы иманлы ислам динен тулысынча кабул итеп алган кешеләргә генә тия. Коръәннең шифасы чиста күңелле мөэминнәргә генә ирешә, а мунафикларның күңел чирләрен, шикләнүләрен генә арттыра. Раббыбыз Коръәндә булай дип әйткән: "Кул хуа лиллазина аману худан ва шифаа, валлазина ла юъминуна фи аданихим вaqru ва хуа алейхим ама, улаика юнадуна мин маканин баид". Эй Мухаммад алейхиссалам, әйт: ул Коръән иман китергәннәргә һидаят һәм шифа, а иман китермәгән кафирләрнең колакларында саңгыраулык. Коръән мәгънәләрен аңламаслар һәм алар өчен сукырлык, аның һидаятын күрмәсләр. Аллаһу Тәгалә яна Коръәндә булай дигән: "Ва нуназзилу минал Qur'ани ма хуа шифаa'ун ва рахматун лил муъминин, ва ла язиду ззалимина илля хасара". Biz мөэминнәр өчен Коръәннән шифа һәм мәрхәмәт иңдерәбез. Азалимнарның Коръәнгә ышанмаулары сәбәпле ул хәсрәтләрен, һәлакәтләрен, шикләнүләрен генә арттыра. Коръән ул һәр төрле тән ва күңел чирләренә шифа. Ләкин шифа булсын өчен давалау шартларын үтәргә кирәк. Галәмнәр Раббысы сүзләренә бер нәрсә дә каршы тора алмый. Әгәр Коръән тауларга иңдерелсә, таулар җимерелер иде. Әгәр җиргә иңдерелсә, җир ярылыр иде. Эш күрү кешенең үзе укуы яки башканың укуы белән була. Эш күрүче ауруының маңгайына уң кулын куя һәм дә уң як колагына аят һәм дугалар укый. Яисә авырткан урынга уң кулны куялар һәм укыйлар. Яки кулларны дуга кылганда кебек тоталар да аятлар һәм дугалар укыйлар. Аннары җиңелчә төкерек катыштырып өрәләр дә авырткан урынга кагылалар. Әлбәттә, чит ят хатын-кызларга шәригатьтә кул белән тию тыелган. Аларга һәм шулай ук кешеләр берничә булганда гомуми рәвештә укыйлар. Тагы да эш күрүче кеше хатын-кыз белән ялгыз калырга тиеш түгел. Кеше инде үз-үзендә эш күрә ала. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям йоклар алдыннан Ихлас, Фалак, Нас сүрәләрен өреп, үзенең тәнен сыйпый торган булган һәм моны 3 тапкыр кабатлаган. Ширле кеше әлбәттә эш күрүне бәлки файдасы дияр дип кенә түгел, ә чын күңел белән һич шиксез шифасы булачак дип кабул итәргә тиешле. Шифа дәвамлы булсын өчен Аллаһка һәм аның пәйгамбәренә буйсынып, ихлас йөрәк белән фарызларны үтәргә, харамлардан саклану кирәк. Раббыбыз безгә саклану чарасын өйрәткән. Хижр сүрәсендә Иблис ант иткән: "Ва ла угвияннахум аҗмаин илля ибадака минхумул мухласин". Әлбәттә, мин кешеләрнең барчасын да аздырырмын, мәгәр ихлас кулларыңны гына аздыра алмасмын дип әйткән Иблис. Аяттан аңлашылуынча, ихлас итеп Аллаһка гыйбадат кылсак, шайтан безне адаштыра алмаячак, безгә зарар китергә хәленнән килмәячәк. Шулай ук эш күрүченең иманлы, ихлас, тақвалы, әхлаклы булуы шарт. Эш күрүченең иманы көчлерәк булган саен, давалау тәэсире дә ныграк булачак. Давалау белән теләсә кем шөгыльләнми,
Abu Davud'dan, Nesai'de, İbn Majah'da, Amr ibn Şuayb'dan, onun atisinden, onun babasının rivayet kılıngan hadiste Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem etken, kim davalav rəvişin bilmişe tabiblik kılıp mataşa, özünün üstüne cavaplılık algan bulur diyen. Şulay ok, Kur'an ayetleri bilen, hadisler bilen işkuru turunda aytgan vaqtda türlü indi şikli narsalarga da ihtibar etirek kerak. Qaybirlar indi şuşa işkuram deb türlü Allahu Teala tıygan narsalarni işleyler. Onlar indi anlaşılmagan sözler aytib, seyir hareketler yasap türlü şey indi özlerinçe davalap mataşalar. Eğer de bizde indi şik şüphe barlıkka kilse, onday urunlarga barmaska kerektir. Şulay eğer de kişi İslam dininden yıraq iken, namazların okuyma iken, haramlardan saklanmay, ol elbette bir nişikte işkiruşi bula almay. Müslüman kişi sihirçilarga, kurezeşilerge, astrologlarga, imtumçilarga yürümey. Olar barısı da İslam şeriatine karşı kelgen narsalar bilen şug'ullaneler. Sahih Müslim'de Safiye ibn Ubayd'dan Peygamberimiz aleyhisselam'ın qaybir xatınlarından şuşunday hadis rivayet etilgen, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem etken, kim kurezeçiga barıp, ondan nersedir turanda sorasa, 40 günlük namazı kabul olmaz. Yani galimlerimiz etkençe, bu kişinin farzı ötelse de, 40 günlük namazı için savab yazılmaz. Rabbimiz Allah barchalarımızga da iman baylığın, tavfiq nasip etseydi, şirlilerimizge, hastalarımızga şifaların birse idi. Hayırlı ve faydalı ilimler alıp, olar bilen gamel kılırga nasip ve müyesser kılsaydı. Ve aqulu qavli hada ve astagfirullah li ve lekum ve lisairi cemaatil muslimin innehu huvel gafurur rahim es-semi'ud dua.